इरशाद किबरिया है ऐलान मुस्तफा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा फिरौन के डूबाई हमारे फिरौन के डूबाई हमारे जय नील नदीते मूसा के पार करिए दिलो अपन कुदरते फिरौन के डूबाई हमारे जय नील नदीते मूसा के पार करिए दिलो अपन कुदरते पानी के बोलिलो खुदा अपन पथ जा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा अल्लाहुम्मा सल्लि अला इरशाद किया है ऐलान मुस्तफा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा नमरूद आगुने फैले नमरूद आगुने फैले इब्राहिम के पोड़ाते आगुन फुलेर बागान तार इशाराते नमरूद आगुने फैले नमरूद आगुने फैले इब्राहिम के पोड़ाते आगुन फुलेर बागान तार इशाराते विश्ववासी बोले खोदार दुश्मन देखे जा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इरशाद किबरिया है ऐलान मुस्तफा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा मोर नबी के मारार तोरे कुआं खुलिलो खुलिया आबू जेहेल निजेई पड़िलो मोर नबी के मारार तोरे कुआं खुलिलो खुलिया आबू जेहेल निजेई पड़िलो मक्काबासी बोले मोरार कायदा देखे जा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इरशाद किबरिया है इरशाद किबरिया है ऐलान मुस्तफा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व
ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له دين لمن لا أمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهما فلا تكن خامسا فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. সকলে বলি আমিন। صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ऐ खुदा अगर तू करम करे ज़बां पे बात ऐसी दे जो दिल पे असर करे। आमीन बोले। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर
মিন ওয়াজহুল মুনীরু লাকাদ নাওয়ারাল কামার লা ইউমকিনু সানায়া কামা কানা হাক্কাহু বাদাদ খোদা বুজুর্গ তুহি কিসসা মুখতাসার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা গরম পানি আনতে বলেছে, কিছুই নিয়ে আসে না, পানিটা গরম লাগবে, ঠান্ডা অন্য পানি লে ওটা ভাগ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে নিরাপদে নিশ্চিন্তে সুস্থ শরীরে ভালোবাসার সব মানুষগুলোকে সরিয়ে রেখে শয়তানের মুখে লাত মেরে ফেরেশতাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এই জান্নাতের বাগানে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর সুযোগটাকে সৎ ব্যবহার করতে পারলাম, এজন্যে মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সকলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারলো না। যারা আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই তাদের সাথে আমার কোনো দুশ্মনী আছে বাবা? নাই। তবে আপনাদের কাছে প্রথম এসেছি, এটাই শেষ, এটাই শুরু। আগামীতে আবার আসবো এমন আশা নেই, কারণ আমার আর দ্বিতীয়বার দাওয়াত হবে বলে কোনো ভরসাও নেই। তবে এসে যখন পড়েছি সত্য কথা বলে যাব, হ্যাঁ না না। সকলে রাজি তো বাবা? আমার সত্যটা যদি কারো অপ্রিয় লাগে আর সেটা যদি কোরআন হাদিসের বহির্ভূত হয় কিংবা বাস্তব যুক্তির ব্যতিক্রম হয়, তাহলে অনুমতি রইল আপনি উঠে প্রতিবাদ করবেন যে মৌলানা কথাটা অবাঞ্ছিত বলছেন, বন্ধ করুন। এই পারমিশন আমার তরফ থেকে দেওয়া রইল। আমার ভুল ধরার পরে যদি আপনি চেপে যান, তাহলে আপনি আপনার দুশ্মন, আমার দুশ্মন, জাতির দুশ্মন। আর ভুলটা যদি ধরে দেন, আপনি আমার বন্ধু, আপনার বন্ধু, জাতির বন্ধু। এবার আপনার যেটা পছন্দ সেটা। প্রত্যেকটি কথা ভাববেন, বুঝবেন, হ্যাঁ না বলবেন, তারপরে আমল করবেন। কথা বুঝে এসেছে? জীবনভর জলসা শুনেছেন, এতক্ষণ শুনছেন, এরপরে শুনবেন যতদিন বাঁচবেন। হ্যাঁ না না বলে আমি যেই ঘটনা বলি আর যেখান থেকেই বলি, মনে হবে এটা এর আগে শুনেছি, অমুক হুজুর বলেছিল, ইনি একটু ঘুরিয়ে গাড়িয়ে কায়দা করে বলেছে, কি তাই তো? হ্যাঁ না বলে? তাহলে এই ঘুরিয়ে ঘাড়িয়ে আমাকে বলতে হবে। মেরে মুক্তম দোস্তর বুজুর্গ, যারা আলহামদুলিল্লাহ বলল না, আমার সঙ্গে তাদের কোনো দুশ্মনী ছিল? জোরে বলেন না। তবে সত্যটা জানার দরকার আছে, তাই বলছি। যারা আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই, এরা হলো বুদ্ধিমান। এরা হলো, আমি বলার পরে মুখ খুলবেন, একেবারে মুখ বন্ধ করে বসে থাকবেন না, তাহলে ভেতরে কিচ্ছু যাবে না। যারা আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই তারা হলো বুদ্ধিমান। যারা আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন তারা হলেন ভাগ্যবান। ভাগ্যবানদের সঙ্গে থাকেন রহমান, আর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকে শয়তান।
এবারে নিজে নিজে বুঝে নেন আপনি কার দলে। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আপনার এই সত্যটা বুঝে নিতে হবে। এই সত্যটা বুঝতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ যারা বলেছে তারা ভাগ্যবান। ওরা বলল না কেন? সত্যটা বলে দেবো, সত্যটা বলে দেবো। তিন আর নিজের ছেলে চারজন মিলে এক জায়গায় খেতে বসেছে পালঙের উপরে। নতুন জামাই খাচ্ছে। খেতে খেতে পালঙের নিচে নজর পড়েছে একটা মাটির হাঁড়ি, সুন্দর চকচকে, উপরে সাদা কাগজ দিয়ে ভালো করে প্যাকিং করে মুখটা বাঁধা। তো একটা জামাই বলছে, বুঝলি মনে হচ্ছে খেজুরের গুড় এনেছে, বিকেলে নাস্তা দেবে। আর একজন বলছে ঘোড়ার ডিম খেজুরের গুড় এনেছে, ওতে জামাইদের খাওয়ার পরে দই দেবে, ভালো দই এনেছে। আর একজন বলছে না রে না, আমি বলবো। বলে কি? বলে ওতে মধু আছে, সেন্ট মধুর মতো লাগছে। ভাই কথা শোনেন, এদিকে অধিক কথা বলেন না, এদিকে কথা শোনেন, আওয়াজ আসতে করলে শুনতে পাবেন, আওয়াজ করলে শুনতে পাবেন না। একজনের ধারণা ভেতরে মধু আছে, আরেকজনের ধারণা ভিতরে খেজুরের গুড় আছে, আর একজনের ধারণা ভিতরে দই আছে। তো একজন বলছে যা আছে আছে, খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে। চারটে মন্তব্য হয়ে গেছে, হ্যাঁ না না? আচ্ছা বলেন, এই খেজুরের মাটির ভাঁড়িটা খুললে ভিতর দিয়ে কি বেরোবে? মধু, দই, খেজুরের গুড় না সরষের তেল? কি বেরোবে? বলেন বলেন। দই। আপনারা কি বলছেন? যা আছে তাই। আগের উত্তরগুলো ফুল ভুল। এই উদ্ভট গল্পগুলো ছেড়ে দেন, বাস্তব বুঝতে চেষ্টা করেন। ভিতরে কি আছে কেউ জানে না, এখন খুললে কি বেরোবে? যেটা আছে। কথা বুঝেছেন? দই হতে পারে নাও পারে, মধু হতে পারে নাও পারে, সরষে তেল হতে পারে নাও পারে, কিচ্ছু না থাকতে পারে। অতএব একটাই অনুসার হচ্ছে সলিড, যে যেটা আছে খুললে সেটা বেরোবে। হ্যাঁ না বলেন? ঠিক আছে? কথা বুঝতে পেরেছেন তো? মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, মাথায় টুপি দিয়ে বসেন, বড় পাঞ্জাবি পরে বসেন, হাঁটুর নিচে কাপড় পরে বসেন, অজু করে বসেন, আর গোসল করেই বসেন। আপনার ভেতরে যেটা আছে ওটা বেরোবে, উল্টোটা বেরোবে। জোরে বলে। তো যাদের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ ছিল না, ওরা আলহামদুলিল্লাহ বলতে, জোরে বলো, এটাই হলো জাহান্নামীদের নমুনা। কারণ জাহান্নামীদের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ থাকে না। জান্নাতীদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ থাকে, জাহান্নামীদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য প্রতিটি বক্তা চেপেই বলে আলহামদুলিল্লাহ, সবাইকে বলতে বলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এমন জান্নাতের বাগানে বসে যাদের মুখে আলহামদুলিল্লাহ বেরুলো না, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন লোকটা জাহান্নামী হওয়ার নমুনা। আমার বাবাজিরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানীজনেরা, সুধী মানুষেরা, চট করে কোনো বক্তা এরকম টাচ মারবে না, কারণ তার আরেকবার আসতে হবে চিন্তা ভাবনা। আমি আগেই বলেছি একবারই খাবো, দ্বিতীয়বার আর আসবো বলে আশা করছি না।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह वाला भाईरा জ্ঞানী জনরা সুধী মানুষেরা যদি বলেন যে কি করে বুঝলেন আপনি আমি জাহান্নামী ওই যে আগে বলেছি ভাঁড় খুললি বজা গাছে ভেতরে কি আছে কথা বোঝেন নাই এটা তো বাস্তবে দিল এবারে এমন জায়গায় দাগ কাটছি আপনার বাবাও কাটতে পারবে না পৃথিবীর কোন বাবার তাকত করে কলম মারতে পারে ওই জায়গাটার নাম হলো জোরে বলে কোরআন মেনে নিলে মুসলমান আর যদি মানতে না পারেন তাহলে আপনি হনুমান বুঝে বাড়ি যান কথা বুঝেছেন বুঝেছেন বোঝেন নাই আল্লাহ শোনাচ্ছেন ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا এত কথা জিজ্ঞাসা করবে জাহান্নামীদের মুখ কি বলবে কিছু ভেতর নাই কথা বুঝেছেন জান্নাতীদের নমুনা ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাউ ইলাল জান্নাতি যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين জাহান্নামীদের প্রথম নমুনা তারা আল্লাহকে ভয় করে কাকে ভয় করে জোরে বলেন কাকে ভয় করে আল্লাহকে আল্লাহকে ভয় করে তাদের নমুনা তারা যখন একে অপরের সঙ্গে দেখা হবে সালাম দেবে কি দেবে জোরে বলেন সালাম দেবে কি দেবে সালাম দেবে এবার আমরা বসে বসে মিলিয়ে দেখি সালাম দিই না হ্যাগো হ্যাগো করে ছেড়ে দিই কি গো শ্বশুর জামাইকে দিকে সালাম দেয় লজ্জা লাগে ভাইরা ভাইকে দেখে সালাম দেয় জান্নাতীরা দেয় জাহান্নামীরা হ্যালো হাই বলে জাহান্নাম বলছে চলে আয় চলে আয় চলে আয় কথা বুঝেছেন বুঝেন নাই হ্যাঁ মুসলমান সালাম দেয় আল্লাহকে ভয় করলে সালাম দেয় কোরআন শুনছে যখন এদেরকে ডাকবে সালাম দেবে তো বলি ওয়াকালু আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী সাদাকানা ওয়াদাহু জান্নাতীরা জান্নাতে প্রথম পা রেখে কি বলবে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রথম পা রেখে কি বলবে জোরে বলেন এই জন্য তো মজলিসে বক্তা ঢুকেই বলেছে আলহামদুলিল্লাহ আর আপনাকে বলতে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা শোনার পরে যাদের মুখ দিয়ে বেরোলো না তারা আপনি ধরে নিতে পারেন লোকটা এই দলের না ও জাহান্নামীদের দলের জান্নাতীদের না এখন ঢুকে পড়েছে তাই কথা বুঝে এসছে বাবাজি আমার বাবাজিরা আমার শোনার চান বন্ধুরা আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা এই জন্য আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহকে ভয় করে যারা এই জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন পাবে তারা আমরা আল্লাহকে ভয় করি কি করি না বলো বলে আল্লাহকে ভয় করি ইনশাআল্লাহ জোরে আল্লাহকে ভয় করি হায় 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 কোথায় বসে আছেন আপনারা জান্নাতের বাগানে এখন জলচমার শুরুই হয়নি আমি তো খোদবাতেই যাই না এখনো ওভার বাউন্ডারিটা খেলে নি তারপর দেখি কি জি কোথায় বসে আছেন জান্নাতে বাগানে
কোথায় বসে আছেন? জান্নাতে। এখানে মিথ্যা কথা বলা চলে? ভেবে বলবি এখানে মিথ্যা কথা বলা চলে? যদি বলে আমি বলেছি আল্লাহকে ভয় করে যারা, তারা হাত তোলো। যারা আল্লাহকে ভয় করেন তারা তুলবেন, বাকি তুলবেন না। আল্লাহু আকবার। আপনি জলসা বুঝে তুলেছেন না শুনে তুললেন? ফুরফুরার দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনেছেন? হ্যাঁ না বলে? তাদের রীতিনীতি শুনেছেন? শুনেছেন? আর তাদেরই একজন সন্তান আমাদের এখানে এসেছেন, একটু আগে আমার পাশে বসেছিলেন। হ্যাঁ না না? জোরে বলেন। তাকে পাশে বসাতেই তিনি আতর বার করে আমার হাতে দিলেন, পাশে আলেম হাতে দিলেন, তিনি আতর দিলেন। আর আমাদের কাজ হচ্ছে ওর সাথে মুসাফা করা যাবে না, ওর সাথে চলা যাবে না, ও শালার বক্তৃতা শোনা যাবে না। এ কত বড় ছেঁচড়ামো বুঝে নেন, আর বলবো না। উনি আতর মাখালেন আমাদেরকে, আমরা মোহাব্বতে মুসাফা করলাম তাকে। এরা বলছে তখন বৈধ হবে দাঁত খারাপ। বুঝেছেন? কথা বুঝেছেন? এবার শোনেন মেরে মুহতম দোস্তর বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা ভাইয়েরা, জ্ঞানী জনতা সুধী মানুষেরা, ফুরফুরার দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির কটা ছেলে? যদি বলেন 5টা। মেজে হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির কটা ছেলে? যদি বলেন 3টে। ছোট হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির কটা ছেলে? ও হুজুর আর 21টা। বোকা কথা, হাফ সেঞ্চুরি করে দিয়েছে। কি যায় না, কি ছেলে মেয়ে মিলিয়ে 52 কেজি। মেজর হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির 3টে ছেলে, মেয়ে কটা জানেন না? বড় হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির কেজি, খোদার কসম করে বলছি আর জীবনে কোন হয়তো আসবো না। এই রাসূলের কারখানা সাক্ষী, জান্নাতের বাগান সাক্ষী। এরা আল্লাহকে ভয় করে, এরা আল্লাহকে জোরে বলে। আমরা যদি সত্যি ওই ওলিদের ওয়ারেসান সূত্রে একটু ভালোবাসি, তাহলে বলেন আল্লাহকে ভয় করি? এখানে 12টা ছেলের আব্বা আছে, একজন হাত তোলেন তো। আছে? হ্যাঁ, ফুরফুরার হুজুররা জানতেন আমাদের বাচ্চাদের খাওয়াবার মালিক কে, আর আমি কি জানি খাওয়াবার মালিক কে? আল্লাহকে ভয় করে। এই খেপা, খালি মাঝে মাঝে করে উঠছিলি না, বুঝে খালি সুবহানাল্লাহ বলে। এই আল্লাহকে ভয় করে যারা, বিয়ে করে বউকে বলেছে বেশি প্রোডাকশন দিবি না তোরা, 2টোর বেশি হলে তোরা কুপিয়ে শেষ করো। ছি 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 ছি। এখনো আল্লাহর উপরে বিশ্বাস নেই বাবু। আমার বাবাজিরা, আমার সোনার চাঁদ বন্ধুরা, সত্য বলবেন, বুঝে বলবেন, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। জোরে বলেন মনে থাকবে। হায় বাবাজি, এবার জলসা শোনেন, আস্তে আস্তে আগিয়ে চলেন। কোথায় বসে আছেন? কোথায় বসে আছেন? এই জান্নাতের বাগানে যে বসে আছেন, স্থায়ী জান্নাত না অস্থায়ী? জোরে বলেন। একদিন আগে ছিল না আর আগামীকাল থাকবে না, এটা অস্থায়ী জান্নাত। হ্যাঁ না না? জোরে বলেন। এই অস্থায়ী জান্নাতের বাগান আপনি বসে আছেন, ভুল করে যদি কোনো ছাগল ঢুকে পড়ে, কি আপনি থাকতে দেবেন? জোরে বলেন। না। কোনো গরু ঢুকলে থাকতে দেবেন না, কোনো কুত্তা ঢুকতে দেবেন? কারণ এটা জান্নাতের বাগান, এখানে মানুষ বসবে, গরু ছাগল বসতে পাবে? জোরে বলেন পাবে না। ও বাবা, এই অস্থায়ী জান্নাতের বাগানে যদি ছাগল ঢুকতে না পায়, ওই স্থায়ী জান্নাতের বাগানে ছাগল ঢুকতে পাবে? জোরে বলেন। ছাগলের নমুনা, যা পাবে তাই খাবে, দেখে শুনে
জোরে বলো। আমরা যখন খাই দেখে শুনে খাই বাবা, ভেবে বলে নাকি খালি মজাদার খাবার পেলেই হলো। দেখ গামলা তার সুপুরি মারছি, একবার দেখে খেয়েছো বাপ, যা পাচ্ছ চালিয়ে দিচ্ছে ছাগলের মতো কচকচ 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 করে। খেয়ে বলেন আপনি মানুষ হলে জান্নাতে যাবেন, ছাগল জান্নাতে যাবে? কারণ ছাগল যখন খায় তখন সামনে পিছনে দেখে না, আর আমিও যখন খাই তখন সামনে পিছনে দেখি আমার নামটা কিসের খাতায় পড়ে আমি ভাবি, কাউকে ভাবতে হবে না। বাবাজি আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, জ্ঞানী জন্য শুধু মানুষেরা, এটা অস্থায়ী জান্নাত। আপনি বলেছেন, আমি বলছি, সবাই বলছে, হ্যাঁ না বলেন? এই অস্থায়ী জান্নাত সাজানোর জন্য, এই অস্থায়ী জান্নাতটা বানানোর জন্য তিনটে কাজ করতে হয়েছে, না এমনি হয়ে গেছে? এই কথা শোনেন তাড়াতাড়ি, তিনটে কাজ করেছেন না এমনি হয়ে গেছে? তিনটে কাজ। এক নম্বর কাজ হচ্ছে একদিন বসে ঠিক যুক্তি করতে হয়েছে, মাশওয়ারা করতে হয়েছে যে কিভাবে জলসাটা করা যাবে, হ্যাঁ না? তাতে গ্রামের বিশিষ্ট মানুষদেরকে নিয়ে বসে মাশওয়ারা করেছেন। তারপরে ডেট ঠিক হয়েছে, বক্তা ঠিক হয়ে গেছে, এইবারে মাথায় বোঝা চেপে গেছে, রাতে ঘুম হয় না, সময়ে খাওয়া হয় না, টাইমে গোসল করা হয় না, হ্যাঁ না? কেউ ডাকলে সাড়াও দেয় না, বলবো এখন তারা ব্যস্ত আছে, ভাবে যা, হ্যাঁ না বলেন? পকেটের পয়সা দিতে হয়েছে, আবার নিজের সময়ও দিতে হয়েছে, তো জানও লেগেছে, মালও লেগেছে, রাতের ঘুমও গেছে, সময়ের খাওয়া গেছে, টাইমের গোসল গেছে, আর এরপরে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হয়েছে। নামাজি বেনামাজি, চোর ছাঁচোর, গুন্ডা বদমাস, গাঁজাখোর, মদখোর, বিড়িখোর, সবার কাছে দরজায় দরজায়, চাচা আমার একটা জলসা দিচ্ছি, মাদ্রাসার সামনে 500 টাকা লাগবে। দেন বাবু, টাকা কোথায় বাবু, এখন আমি সময়, চাচা দাও দাও দাও। ও দেবে না, রে ছাড়বে না, খোসামজি করে করে 500 জায়গাতে 350 পেয়েছে। কত পেয়েছে? মাইনাস কত? 150। এরপরে চাচাকে ছেড়ে বাড়ির ভেতরে চাচিকে ধরছে, চাচি বলে কি তোর বাপ মরবে না? বলছে হ্যাঁ মরবে। তোর মা মরে ভূত হয়েছে দেখ, বলছে না কথা বলিনি বাবা, আমার মা মরে ভূত হয় না। বলছে তোর মার জন্য কিছু দে। চাচির কাছে কপচে কপচে ফের নিয়েছে 250। কত হলো? কত হলো যদি বলেন? লাভ হলো না লস হলো? 500 টার্গেট করে গিয়ে 700 মেরেছে। এই বাবাজিরা এমনি করে করে টুকটুক 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 করে জড়ো করে এক জায়গায় করে তবে জলসাতে নেমেছে, তবে জলসা হয়েছে, হ্যাঁ না বলে? তবে তো এই জান্নাতের বাগান হয়েছে। কটা কাজ করে? প্রথমে যুক্তি করে, দ্বিতীয়তে মেহনত করে, নিজের জান মাল দিয়ে সকলের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তবে এই জান্নাতের বাগান হয়েছে। এটা অস্থায়ী না স্থায়ী? অস্থায়ী। অস্থায়ী জান্নাতে বাগানে যাবার জন্য 3টে মেহনত করেছেন। আচ্ছা মেহনতগুলো বাদ দেন, এই হুজুরকে দাওয়াত করেন, এই হুজুরকে দাওয়াত করেন, আর মেহতাবে এসছে ওনাকে দাওয়াত করেন। 3 হুজুরকে 3000 টাকা দিয়ে বলেন হুজুর একটু ছেড়ে দোয়া করেন, আপনারা একটু ছেড়ে দোয়া করেন যেন আমাদের জলসাটা ফার্স্ট ক্লাস করে হয়ে যায়। ওরা সব নাকে সচেতন দিয়ে ঘুমোচ্ছে, আমার 3 দিন দোয়া করছি। বলেন কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করলে জলসা হবে? এই জান্নাতের বাগান হবে? কারণ এই দোয়াতে জান্নাতের বাগান হবে। মেহনত শর্ত, হ্যাঁ না বলেন? জোরে বলেন। এই মুসলমানের ছেলে যদি জলসা বুঝতে পারো আর জলসা শুনে থাকো, আজকে জলসা মিলিয়ে দেখো। এই অস্থায়ী জান্নাতের বাগান সাজাতে আপনাকে প্রথমে বসে মাশওয়ারা করতে হয়েছে, দ্বিতীয়তে নিজের জান আর মাল লাগাতে হয়েছে, তৃতীয়তে প্রত্যেকে দুয়ারে 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 ঘুরতে হয়েছে, আর যতটুকু পেয়েছো টুকটুক টুকটুক জমা করে এক জায়গায় জড়ো করতে হয়েছে, তবে জান্নাতের বাগান হয়েছে। অস্থায়ী জান্নাতের বাগান সাজাতে যদি 3টে মেহনত লাগে, তো স্থায়ী জান্নাতের বাগানে যেতে ঘরে বসে বসে হয়ে যাবে। পেশাব করে পানি নেবেন না, জীবনে মা বাপকে ভাত দেবেন না, পশ্চিমাতে চাষ দেবেন না, নামাজের সময় নামাজ পড়বেন না, রমজানের রোজা রাখবেন না, হজ ও যাকাত দেবেন না, আর মরে যাবার পরে 3টে মৌলবি দোয়া করবে আর এ মাল তার জান্নাতে যাবে। যে বলেছ কপালে ঝাঁটা মারা দরকার ছিল না? বোকা কোথাকার। ওই জান্নাতের বাগানে যাওয়ার জন্য আপনারও 3টে মেহনতের দরকার ছিল। প্রথমে সারাদিনের পর সন্ধ্যেবেলা বসে একটা ফিকির করা যে আমার বাড়িতে মেম্বার কজন, নামাজ পড়ে কজন, পেচ্ছাপ করে পানি নেয় কজন, সকালে উঠে গোসল করে কজন, হিসাব করা দরকার ছিল না?
এরপরে আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকে কি করে নামাজি হবে, আর প্রত্যেকটি মানুষ কি করে মাথায় টুপি দেবে, প্রত্যেকটি মা বোন কি করে মাথায় কাপড় দেবে, তার জন্য আপনার একটা বিশেষ মেহনত করা দরকার ছিল। এটা জানার জন্য নিজের জান আর মাল নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বার হওয়া দরকার ছিল। সামান্য অস্থায়ী জান্নাতের বাগানে আসার জন্য বিবির বিছানা ছেড়েছেন, বাচ্চার কোল ছেড়েছেন, সম্পদ ছেড়েছেন, দামি গাড়ি বাড়ি আর বিছানা ছেড়ে এখানে এসেছেন, তবে জান্নাতের বাগানে বসতে পেরেছেন। এই অস্থায়ী জান্নাতের বাগানে বসতে বিবির বিছানা যদি ত্যাগ করতে হয়, সন্তান আর সম্পদ যদি ত্যাগ করতে হয়, তো স্থায়ী জান্নাতের বাগানে গেলে বউ জড়িয়ে থাকলে পেয়ে যায়। এটা ভাবা দরকার ছিল, এটা ভাবা দরকার ছিল। আমার বাবাজিরা, আমার সোনার চাঁদ বন্ধুরা, যদি আপনি না করেন তাহলে আপনি মুসলমান নামের একজন মিথ্যাবাদী, আর মিথ্যুক জান্নাতে যাবে। যদি বলেন এজন্য কোরআন শোনাচ্ছি, আল্লাযীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া আমওয়ালিহিম ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা ওয়া ইয়ানসুরুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু উলাইকা হুমুস সাদিকুন। 28 পারা সূরা হাশরের 10 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, আল্লাযীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া আমওয়ালিহিম ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা। আমি আল্লাহ পাক ওই সমস্ত মানুষ যারা আমাকে পাওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়েছে, গাড়ি ছেড়েছে, সম্পদ ছেড়েছে, সম্পত্তি ছেড়েছে, আমাকে পাওয়ার জন্য জান মালের খরচা করেছে, সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে তালাশ করেছে কোথায় গেলে আমি আল্লাহকে পাবো, কোন কাজে গেলে আল্লাহর পেয়ারা হব, কোন কাজ করলে নবীর মাহবুব হয়ে যাব। যদি ফিকির করে থাকে তবে হলো সত্যবাদী, তা না হলে ধরে নিতে পারো লোকটা মিথ্যাবাদী। ও বাবজিরা, সোনার আল্লালেরা, আমার জ্ঞানীজনেরা, সুধী মানুষেরা, আমার বাবাজিরা, আমার সোনামণি মায়েরা, বোনেরা, এজন্য শুনিয়ে দিচ্ছি, ইমানদারদের জন্য জলসা চলছে। কাদের জন্য? জোরে বলেন। আল্লাহ পাক যা হুকুম করে ইমানদারদের জন্য না অন্য কারোর জন্য? কাদের জন্য বলেন? সারা জীবন জলসা শুনেছেন কিন্তু একবারও ভাবেন নাই, আজ ভেবে দেখেন কোরআন কি বলে। আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল ইন কুনতুম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির।